جس طرح کے صدر صاحب نے تسلیم کیا کہ جب 3 گھنٹے گزر جائیں گے، کتنے بجے مناظرہ شروع ہوا؟ 9 بجے 10 منٹ پر 9:15 بجے مناظرہ شروع ہوا، 12:15 بجے تک آپ میرے پیش کردہ دلائل پر اعتراض کر سکتے ہیں، اپنی دلیل نہیں دے سکتے، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ صدر صاحب نے اس کو لکھوایا تھا ہم سے، آخری 3 گھنٹے میں آپ دلیلیں پیش کرنا، ہم اعتراض کریں گے، ہم اپنے دلائل نہیں دیں گے۔ اب میں انتظامیہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، جب ہماری یہ بات طے ہے کہ ہم وہ دلیل پیش کریں گے جس میں فاتحہ کا تذکرہ ہو، امام کا تذکرہ ہو، مقتدی کا تذکرہ ہو، نہ پڑھنے یا پڑھنے کا حکم ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی اور دلیل پیش کی گئی، میں اب پھر کہتا ہوں اگر انہوں نے پیش کی میں وہ پیش نہیں کرنے دوں گا، اس شرط کی طرف آئیں گے، اگر شرط سے ہٹیں گے آپ کی مناظرے میں شکست ماری جائے گا۔ اب بتلا دو، فیصلہ کر لو۔ آؤ پڑھتا ہوں میں تیسری روایت، عبادہ بن صامت۔ ٹائم کتنا ہے؟ کتنے منٹ کتنے ہیں؟ 2.5 منٹ۔ میں نے پڑھ لی تھی، آگے میں پڑھتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سبے باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ فسمعت عبادہ کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادہ بن صامت کو سنا، یقرؤ بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ فلما انصرف، اور جب سلام پھیرا کس نے؟ ابو الرحم نے۔ قلت تو یا ابا الولید، وہ کہنے لگے ابو الولید رأیتک تقرأ مع الامام، کہ تو امام کے ساتھ پڑھتا ہے، ولا ادری، اور مجھ کو پتا نہیں، تعمدتہ ہوں، اور کہو تو نے جان بوجھ کر یہ کیا یا تو بھول گیا؟ وہ کہنے لگے نہیں میں بھولا نہیں، میں نے جان بوجھ کر پڑھا ہے۔ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صلوات التي يجهر فيها، میں نے نبی کے ساتھ وہ نماز پڑھی جو جاری پڑھی جاتی تھی، اور فَتُبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءُ، اللہ کے نبی پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، جب آپ نے منہ پھیرا، قَالَ هَلْ تَقْرَؤُونَ مَعِي، کیا تم میرے ساتھ پڑھتے ہو میرے صحابہ؟ قالوا نعم، اور کہنے لگے ہاں۔ میں نے مجھے پڑھنے دے درمیان میں میرا ٹائم کاٹ لیں جو بول رہے ہیں درمیان، وہ کتاب سے جو آپ نے کتاب مانگ رہے ہیں بات میں دیں گے، پہلے میں اس وقت پوچھ لیجیے۔ بات کی تو مجھے ان کا اعتراض بھی یاد آ گیا، کہنے لگے کالا قائل صاحب، شک ہے راوی کو، ارے شک صحابی کو ہو رہا ہے، صحابی کہہ رہا ہے، ایک نے کہا یا زیادہ نے، صحابی کی دونوں باتیں صحیح ہے، ایک بھی اور زیادہ بھی، اور پھر کہا کالو کا انہوں نے غلط کہا۔ حضرت صاحب ذرا متوجہ، مسند احمد کی روایت، مسند احمد میں یہ نہیں ہے کہ ایک نے کہا یا زیادہ نے، کالو سخت صحابہ نے کہا، آپ نے غلط کہا کہ اس میں یہ لفظ موجود نہیں ہے کالو صحابہ نے کہا، مسند احمد کی روایت۔ جو سب نے کہا میں کہتا ہوں سب نے کہا، میں خاموش، میرا ٹائم کاٹے دوبارہ، آپ نے کہا میں کہتا ہوں ٹائم دوبارہ کاٹے، یہ کہتے ہیں کہ ایک نے کہا یا دو نے، اس میں یہ لفظ ہے قالو لعلکم تقرؤون، اے میرے صحابہ تم پڑھتے ہو، کیا کہا؟ قالو، سب صحابہ نے کہا، یہاں سے ایک ثابت نہیں ہوتا، سب ثابت ہوتے ہیں، نبی پوچھنے والا صحابہ سے اور صحابہ جواب دینے والے۔ ہاں جی، وہ کہنے لگے کہ نبی پر قرات بھاری ہو گئی، آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ پڑھتے ہو، انہوں نے کہا ہاں۔ القرآن، وہ کہنے لگے نہ پڑھا کرو مگر سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وهذا اسناد صحیح ورواته ثقات، سند اس کی صحیح ہے، راوی اس کے ثقہ ہے، مقتدی کا ذکر ہے، امام کا ذکر ہے، فاتحہ کا تذکرہ ہے، پڑھنے کا حکم ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بہت اچھی بات ہو گئی کہ مولانا نے بخاری اور مسلم میں مان لیا کہ ہم نے جو کہا تھا کہ بخاری اور مسلم میں ہماری دلیل نہیں ہے، یہ ہم حق کو ماننے والے ہیں۔ آج پتا چلا کہ حق یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں ان کی دلیل نہیں، یہ حق کو مان لیا انہوں نے۔ اب آئندہ آپ ذرا خیال کرنا کہ کہیں بخاری اور مسلم کے نام سے یہ دھوکہ نہ دے۔ پھر یہ جو انہوں نے فرمایا تھا یہ شرائط کے بارے میں، پہلے ہی میں نے بتایا وہ
आखिरी शर्त कोई मुत्तफिका तय नहीं हुई, उस पर बात हो रही थी, उस पर बात हो रही थी। इंतजामिया जवाब दे। हो इंतजामिया तय नहीं करनी थी, इंतजामिया इंतजाम तुमने कहा था चलाओ इस गलत। अगर ये कोई नहीं मुझे अभी पता लग गया भारी तुम कैसे दिखाओ आपके पास आएगा हम दिखाओ नबी दिखाओ वीडियो मैंने पीछे करके दे आसान सी शर्त कर देता हूँ। मैंने आपको पहले समझाया था कि हजरत साहब को पहले बुला रहे हैं कि अभी बात सुनिए, अब्दुल्ला साहब बात में बोले निकल आ रही। मैंने आपको पहले बताया था कि इनको बुला लें एक दिन पहले ताकि बैठकर गुफ्तगू हो जाए। शराब आपने कहा नहीं कि वही बैठकर वहां पर आपस में शराब तय करेंगे। अब वो बात भी आपने ना की सदरों को आपस में लगाया। चले आज की बात मेरे बारी मुजाहरा शुरू करते हैं और आसान शर्तों को पेश करते हैं। आसान शर्त क्या है? मैं कुरान या हदीस वो पेश करूंगा जिसमें मुस्तफी का जिक्र होगा, फातिहा का जिक्र होगा, पढ़ने का हुक्म होगा। जवाब दावा में वो भी यही रिवायत पेश करेंगे जिसमें मुस्तफी का जिक्र होगा, फातिहा का जिक्र होगा और न पढ़ने का हुक्म होगा। आसान सी शब्द है, बाकी सारी शब्द खत्म। अगर ऐसी आयत मैंने पेश कर दी इंतजामिया का इंतजामिया की बात इन्होंने की थी कि आसान सी शर्त। हमने एक दावा पेश किया और आपने उसका जवाब दावा पेश किया। दावे में हमने कहा कि हम कुरान की वो आयत पेश करेंगे जिसमें मुक्तदी का जिक्र होगा। अगर न होगा हम कुरान की वो आयत पेश ही नहीं करेंगे। फातिहा का जिक्र न होगा तो कुरान की वो आयत पेश नहीं होगी। पढ़ने का हुक्म अगर न होगा तो वो पेश नहीं होगी। इसी तरह हदीस हम वो पेश करेंगे जिसमें ये तीनों चीजें होंगी, क्योंकि मौजूद मुनाज़रा फातिहा हर्फ इमाम है। फातिहा का जिक्र हो, इमाम का जिक्र हो, उसमें मुक्तदी मौजूद हो। पढ़ने का हुक्म हम दिखाए, ना पढ़ने का हुक्म तुम दिखाओ। सिर्फ एक शब्द रखते हैं, बाकी सारी शब्द एक शब्द इसी में बात करते एक शब्द हदीस सही होगी जो कहते हैं उसका। अच्छा अब ये आपकी एक बात थी उस पर हम बेबात खामोश हो गए। हमारी तरफ से के बाद मैं बोले अभी सुनाना है कुछ? अभी की बात आई है, ठीक है आप उनका कोई जवाब करना चाहते हैं। आप इंतजामिया की इंटरफेयर
सामने आ गए मुझको मुखातिब किया, सुनिए अपने हाथा सुनने देगा आवाज शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपस में दोनों ने फैसला ये किया है कि दोनों फरीक अपने अपने ड्राइव पेश करेंगे, हम फैसला कर लेंगे दोनों ज्यादा जहाँ से मर्जी पुराना हदीस में से जिस तरह से जहाँ से मर्जी नहीं शराइ छोड़ जहाँ से मर्जी की बात नहीं पेश करेगा मुनासिब जवाब देगा, मुनासिब जवाब देगा। अगर मसला ये है आम पर बहस होगी, फिर आम दलाल होंगे, दावत दोबारा लिखो, दलाल दोबारा रखो, इमाम के पीछे मुक्ति के लिए फातिहा का पढ़ना लाजिम है। हमने इसी पर बात हो रही थी कि पेश की जा सकती है, खास दलील हो तो आप दलील पेश की जा सकती है, इस पर मुनाज़ा करें। हमारे सदर ने पेश किया, हमारे सदर ने जो बात पेश की थी इसके मुकाबिल हमारे सदर ने कोई एक दलील पेश नहीं की कि खास के लिए आप दलील नहीं बन सकता, दलील पेश नहीं की, हदीस से दलील पेश नहीं की, सहाबा से दलील पेश नहीं की, हमारे सदर ने दलील पेश की थी। कहते हैं कि हमारे सदर ने दलील पेश की थी और आपने बोलेंगे मेरी बात में सदर साहब ने मोहतरम है, हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने एक रवायत पेश की हमारे सदर के सामने जिसको हमारा रवायत करता है इब्राहिम नकी से, इब्राहिम नकी रवायत करता है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। हमारे सदर ने दो एतराज किए, इब्राहिम नकी उस वक्त पैदा हुआ जिस वक्त अब्दुल्ला बिन मसूद इस दुनिया से कूच कर गए। हम्माद पर जरा हम तुमको दिखाते हैं कि हम्माद की वो रवायत कबूल है जो इन आदमियों से आती है और जो इनके अलावा है उसकी रवायत कबूल नहीं। हम्माद का हाफजा खराब हो गया था। हमारे अभी बात पूरी नहीं हुई, हमारे सदर के दो इतराज अल्लाह की कसम है, छोड़ो फातिहा को अगर नहीं गुफ्तगू करना चाहते तो नहीं